श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् शुद्धानन्दोरुसंविद्वितिबलबहुलौदार्यवीर्यादिदेहं चिन्तासन्तापलेपोद्भवमृतिमुखराशेषदोषातिदूरम् सद्भिर्वैराग्यभक्तिश्रुतिमतिनियतध्यानजज्ञानयोगात् गम्यं वन्दे मुकुन्दाभिदममलमलं ब्रह्मवेदान्तवेद्यम् याञ्चामन्दरलोलिताद्यत उदयद्विद्येन्दिरा निर्जरैः जातो भारतपारिजातसुतरुः सद्ब्रह्मसूत्रामृतम् आसीत्तन्त्रपुराणसन्मणिगणो जातः शुकेन्दुः सदा सोऽयं व्याससुधानिधिर्भवतु मे भूत्यैः सतां भूतिदः स्वान्तध्वान्तनिकृन्तनेजितमहावैकर्तनांशोरजम् निर्दोषं जितचन्द्रचन्द्रिकमलं तापत्रयोन्मूलने गाम्भीर्ये जितसिन्धुराजममितं भाष्यं यदास्याम्बुजात् आविर्भूतममन्दबोध भगवत्पादान् प्रपद्ये तथा श्रीमद्वसंसेवनलब्धशुद्धविद्यासुधाम्बोनिधयो बलाये कृपालवः पङ्कजनाभतीर्थाः कृपालवस्यां मयि नित्यमेषाम् श्रीमद्रमारमण सद्गिरिपाद संगि व्याख्यानिनादलिताखिल दुष्टदर्पम् दुर्वादिवारण विदारण दक्ष दीक्षम् अक्षोभ्य तीर्थमृगराजमहं नमामि अथ तत्कृपया ब्रह्मसूत्रभाष्यं यथामति व्याकुर्वे श्रीमदानन्द तीर्थार्यमुखनिःसृतम् गंगासंगेन नैर्मल्यं रत्याद्भिरलभ्यते यथा वाचो विशुद्धिसिद्ध्यर्थं संगम्यन्ते गुरोर्गिरः अथ अविद्यापटलपिहितनयनैः अन्यैः अन्यथा व्याख्यातानि ब्रह्मसूत्राणि यथा वद्व्याचिख्यासुः भगवानाचार्यवर्यः पारीप्सितभाष्यस्य कैवल्याद्यखिलफलसाधनतादिसिद्ध्यर्थं निरन्तराय परिसमाप्त्याद्यर्थं च नारायणनमस्कारं ग्रथयति ग्रन्थारम्भं च प्रतिजानीते नारायणमिति नारायणं गुणैः सर्वैः उदीर्णं दोषवर्जितं ज्ञेयं गम्यं गुरोश्चापे नत्वा सूत्रार्थ उच्यते ओमो मथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुति क्षीराब्धिमामध्यधीमं दरमहीव्रता प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्वोक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक्शूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्तानमो विधाय हरे प्राप्य प्रसादं परं प्रापुर्जे कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं बुधिनोपमेयम् मनोजजित्या मनसां निपत्या रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदौ व्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिका नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपत आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्रत्यान् कुमतः प्रचारनिरतान् अद्वैतदिग्धं तिनः
ಪ್ರೌಢಾರ್ಥೇ ವಚನೆ ಸುಯುಕ್ತಿ ಖಚಿತೈ ಸಂಭೀಷಯನ್ಮೋದಯನ್ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನ ಸುಖೇ ಸರಿ ವಿಜಯತೆ ಪಾದಾಶಿತ ಶ್ರೀಪತೆ ಪ್ರಾವೋಚದ್ಯೋತಿಕಂ ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾವಾಕ್ಯಾರ್ಥಚಂದ್ರಿಕಾ ಸತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞ ಗುರುರ್ದದ್ಯಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವೈದಾಂತಿಕಿಂ ಸದಾ ಬಂಧುಸ್ತ್ವಂ ಗುರುರಿಷ್ಟದೈವತಮಿತಿ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪಂಕೇರುಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಲಯೇತಿ ಸತತಂ ಯಾಚೆ ನಿಬದ್ಧಾಂಜಲಿ ಚಿತ್ತಂ ಮದ್ಗುಣದೋಷ ಚಿಂತನ ವಿದೋ ನೂನಂ ಮನಾಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಗುರೋಸ್ತ್ವದಂಗ್ರಿ ಯುಗಲಂ ಹಿತ್ವಾ ನಮೇ ಸದ್ಗತಿ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಷ ಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತಾನ್ ವೇದೇಶ ಮುನಿಸತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಭವಾನ್ ಯಾದವಾರ್ಯಾನ್ ವರಸುರಾಟಿಕಾಕಾರಾನ್ ವಯಂ ನುಮಃ ಪೃಥ್ವೀಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಮತಾನುಗಾ ವೈಷ್ಣವ ವಿಷ್ಣುಹೃದಯಾ ತಾನ್ನಮಸ್ಸೆ ಗುರುನ್ಮಮ ಆಪಾದಮೌಲಿ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೆತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತೆ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ ಶುಭಾನ್ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಏಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವಃ ಪ್ರಸಾದಜಾನ್ ಇತರಾನ್ ಆತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಾನ್ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತಿ ಯೈರಹಂ ಶುಕವತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾನುಭಿಃ ಶ್ರೀಮತ್ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುನ್ಮಮ ಮೂಲರಾಮ ಪದಾಸಕ್ತಂ ಸ್ವರ್ಣಮಂಟಪಕಾರಿಣಂ ಗುರುಸ್ಮರಣಕರ್ತಾರಂ ವಂದೇ ಸತ್ಯಾತ್ಮಯೋಗಿನಂ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಸ್ತು ಸತಾಮಖಿಲ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರ ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಆನಂದಮಯ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ವಿಷ್ಣು ಅಂತೆ. ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಕೋಶಗಳಲ್ಲ, ಈ ಜೀವನ ಶರೀರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ವಿಷ್ಣುನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ, ಸವಾಯೇಶ ಪುರುಷೋನ್ನರ ಸಮಯ. ಅನ್ನರ ಸಮಯ, ರಸ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ರಸಶಬ್ದದ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ರಸಶಬ್ದದ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಏನು ನೋಡಿ. ಯದವಾದಿ, ಈ ಪ್ಯಾರಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಅವರಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀರೋ ಯದವಾದಿ. ಯದವಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಸವಾಯೇಶ ಪುರುಷೋನ್ನರ ಸಮಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅನ್ನಾತ್ ಪುರುಷ ಪುರುಷೋನ್ನರ ಸಮಯ ಅಂತ ಬಂತು. ಪುರುಷ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಕೃತನಾದವನನ್ನ ಸಹ ಎಂಬುವ ಆ ತತ್ಶಬ್ದದಿಂದ ಸವಾಯೇಶ ಪುರುಷೋನ್ನರ ಸಮಯ ಸಹ ಎಂಬುದು. ಸಹ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ಶಬ್ದ. ತತ್ಶಬ್ದದಿಂದ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದದ್ದನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸವಾಯೇಶ ಪುರುಷೋನ್ನರ ಸಮಯ, ಸಹ ಎಂಬಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ತತ್ಶಬ್ದದಿಂದ, ಸಹ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಕೃತನಾದವನನ್ನ ನೀವು ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಪ್ರಕೃತನಾದವನನ್ನ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಹ ಎಂಬ ತತ್ಶಬ್ದದಿಂದ ಆದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಯದವಾದಿ ಏನ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ? ಸವಾಯೇಶ ಇತ್ಯನ್ಯ ಪರಾಮರ್ಶ ನ ಅನ್ನಾತ್ ಪುರುಷ ಇತ್ಯುಕ್ತ ಪರಾಮರ್ಶ ಇತಿ ತದಯುಕ್ತಂ. ಏನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕೃತನಾದ ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ನಾವೇನಂದಿದ್ದೇವೆ? ಸಹ ಎಂಬ ತತ್ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತನಾದವನನ್ನ, ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ.
ಪ್ರಕೃತನಾದ ಆತ್ಮನನ್ನ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಇತಿ ತದಯುಕ್ತಂ, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆನಂದಮಯ, ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಸವಾಯೇಶ ಪುರುಷೋನ್ನರ ಸಮಯ ಸಹ ಅಂತ ಇದೆ. ಸಹ ಎಂಬ ತತ್ಶಬ್ದದಿಂದ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಕೃತನಾದ ಆತ್ಮನನ್ನ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಆತ್ಮನಃ ದೂರಸ್ತತ್ವಾತ್. ನೋಡಿ, ಆತ್ಮ ಬಹಳ ದೂರ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬಹಳ ದೂರ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕೃತನಾದವನು ಆತ್ಮ. ಆತ್ಮನ ಆಕಾಶ ಸಂಭೂತ, ಆಕಾಶಾದ್ವಾಯು, ವಾಯೋರಗ್ನಿ, ಅಗ್ನೇರಾಪ, ಅದ್ಭ್ಯ ಪೃಥಿವೀ, ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಓಷಧಯ, ಓಷಧೀಭ್ಯೋನ್ನಂ, ಅನ್ನಾತ್ ಪುರುಷಃ, ಸವಾಯೇಶ ಪುರುಷೋನ್ನರ ಸಮಯ. ನೋಡಿ, ಸಹ ಈಗ ಬಂತು. ಈಗ ಬಂದ ತತ್ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಹಿಂದೆ ದೂರ ಪ್ರಸಕ್ತನಾದವನು ಆತ್ಮ. ಆತ್ಮನ ಆಕಾಶ ಸಂಭೂತ, ಆತ್ಮನಿಂದ ಆಕಾಶ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಶರೀರ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತನಾದ ಆತ್ಮನನ್ನ ಸಹ ಎಂಬುವ ತತ್ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಪರಮಾತ್ಮ ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅನ್ನಾತ್ ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಕೃತವಾದ ದೇಹವೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ನೋಡಿ, ದೇಹಸ್ಯ ಸಮೀಪಸ್ಥತ್ವಾತ್ ಆತ್ಮನ ಆಕಾಶ ಸಂಭೂತ. 7 ವಾಕ್ಯಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅವನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಸಹ ಎಂಬುವ ತತ್ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಸವಾ ಏಷ ಪುರುಷೋನ್ನರ ಸಮಯ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆನೆ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಸಕ್ತನಾದದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜೀವನ ಶರೀರ. ಶರೀರವೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದೇಹಸ್ಯ ಸಮೀಪಸ್ಥತ್ವ, ಶರೀರವೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶರೀರವನ್ನೇ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇಹಸ್ಯ ಸಮೀಪಸ್ಥತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಂದ್ರು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಸಮೀಪ ಉಕ್ತ ಪರಿತ್ಯಾಗೇನ ದೂರಸ್ಥ ಪರಾಮರ್ಶ ಗ್ರಹಣೆ ಕಾರಣಾಭಾವಾತ್. ನೋಡಿ, ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ದೂರಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆತ್ಮನನ್ನ ತತ್ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲ. ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದನ್ನ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಕಾರಣ ಇದ್ದರೆ, ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದನ್ನ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಬಾಧಕ ಇದ್ದರೆ ದೂರಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬಹುದು ತತ್ಶಬ್ದದಿಂದ. ಆದರೆ ಈಗ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ದೇಹವನ್ನ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡದೇನೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲೋ ದೂರ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆತ್ಮನನ್ನ ತತ್ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಸರ್ವಥಾ ಯುಕ್ತವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಸರ್ವಥಾ ಯುಕ್ತವಾದದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಸಮೀಪಸ್ಥವಾದದ್ದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ದೇಹವನ್ನ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಸಮೀಪೋಕ್ತ ಪರಿತ್ಯಾಗೇನ ದೂರಸ್ಥ ಪರಾಮರ್ಶ ಗ್ರಹಣೆ, ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆತ್ಮನನ್ನ ತತ್ಶಬ್ದದಿಂದ ಸಹ ಅಂಬೋದಿಂದ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಾಭಾವಾತ್, ಯಾವ ಕಾರಣಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಸ್ಯೈವ ಪುರುಷ ಶಬ್ದೇನ ಉಕ್ತೇ ಆತ್ಮನಃ ತದಭಾವಾಚ್ಯ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನ್ನಾತ್ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುರುಷ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದೇಹವೇ ಪ್ರಕೃತವಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಪರಮಾತ್ಮ ಪುರುಷ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಕೃತ ಆಗಿಲ್ರಿ. ಅನ್ನಾತ್ ಪುರುಷ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಅನ್ನಾತ್ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅನ್ನದಿಂದ ವಿಕಾರ ಹೊಂದುವ ದೇಹವೇ ಪುರುಷ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹ ಎಂಬೋ ತತ್ಶಬ್ದದಿಂದ ದೇಹವನ್ನೇ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋದು ಯೋಗ್ಯ. ಎಲ್ಲೋ ದೂರ ಇರುವ ಆತ್ಮ ಅವನು ಪುರುಷ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ನೋಡಿ, ಪ್ರಕೃತಸ್ಯೈವ ಪುರುಷ ಶಬ್ದೇನ ಉಕ್ತೇ, ಅನ್ನದಿಂದ ವಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ ದೇಹವೇ ಪ್ರಕೃತವಾಗಿದೆ.
ಆ ಪ್ರಕೃತವಾದ ದೇಹವೇ ಪುರುಷ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅನ್ನಾತ್ ಪುರುಷ ಬೋಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುರುಷ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಕೃತವಾದ ದೇಹವೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆತ್ಮನಃ ತದಭಾವಾಚ. ಪುರುಷ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಪ್ರಕೃತನಾಗೇ ಇಲ್ಲ, ಪುರುಷ ಶಬ್ದದಿಂದ ದೇಹವೇ ಪ್ರಕೃತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದ್ರಿಂದ ಆತ್ಮನನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಂಗಲ್ರಿ, ಪುರುಷ ಶಬ್ದದಿಂದ ಎರಡನ್ನೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಣ, ಎರಡೂ ಪ್ರಕೃತವಾಗಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಏಕೇನೈವ ಶಬ್ದೇನ ದ್ವಿರುಕ್ತೇನ ಭೇದ ಶ್ರುತಿಂ ವಿನಾ ವಸ್ತುದ್ವಯ ಉಕ್ತಿಗ್ರಹಣ ಅಯೋಗಾತ್ ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ರಸೇತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನಾತ್ ಪುರುಷ ಸವಾಯೇಶ ಪುರುಷೋನ್ನರ ಸಮಯ ಅಂಬೋಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪುರುಷ ಶಬ್ದ ಪ್ರಕೃತವಾಗಿದೆ. ಅನ್ನಾತ್ ಪುರುಷ ಸವಾಯೇಶ ಪುರುಷೋನ್ನರ ಸಮಯ, ಹಿಂಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದೇ ಪುರುಷ ಶಬ್ದದಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ದೇಹ, ಒಂದು ಬಾರಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಎರಡು ವಸ್ತು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎರಡು ವಸ್ತು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಪುರುಷ ಶಬ್ದ ಎರಡನ್ನೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ದೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ, ದೇಹ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ, ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಭೇದ ಶ್ರುತಿಂ ವಿನ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಭೇದವನ್ನ ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿ ಶಬ್ದಗಳು ಇಲ್ಲದೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪುರುಷ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಾವು ದೇಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಬ್ಬರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಭೇದ ಶ್ರುತಿಂ ವಿನ ವಸ್ತುದ್ವಯೋಕ್ತಿ ಗ್ರಹಣ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ, ದೇಹದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಭೇದ ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಪುರುಷ ಶಬ್ದ ಇದೆ ಅಂತಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಇಬ್ಬರನ್ನ, ದೇಹ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಇಬ್ಬರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಪುರುಷ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸರ್ವತಾ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಭೇದ ಶ್ರುತಿಂ ವಿನ, ಭೇದ ಬೋಧಕವಾದ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಹಾಗೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ದೇಹವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಪುರುಷ ಶಬ್ದದಿಂದ ದೇಹವೇ ಪ್ರಕೃತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ನಮಯ, ಅನ್ನದಿಂದ ವಿಕಾರ ಹೊಂದುವ ಈ ದೇಹ ಜೀವರು ಇವರನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು. ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಾರದು. ಪರಮಾತ್ಮ ದೂರಸ್ಥನಾಗಿದ್ದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಪೂರ್ವ ಪ್ರಸಕ್ತನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯೋಣ ನಿಧಾನವಾಗಿ. ಹೇಳಿ, ರಸ ಶಬ್ದೇನ ವಿಶೇಷಣಾತ್ ತತ್ತತ್ಸಾರಭೂತಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಮುಚ್ಯತೆ. ನೋಡಿ, ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನ್ನಾತ್ ಪುರುಷ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಆದ ಮೇಲೆ ಸವಾಯೇಶ ಪುರುಷೋನ್ನರ ಸಮಯ, ಪುರುಷ ಅನ್ನರಸಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನರಸಮಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ರಸಶಬ್ದ ಸಹಿತವಾಗಿ ಅನ್ನ ಪದವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನ ರಸಮಯ, ರಸಶಬ್ದ ಸಹಿತವಾಗಿ ಅನ್ನ ಪದದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಾನ್ನಮಯತ್ವ ರೂಪವಾದ ಪುರುಷ ವಿಶೇಷಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಾನ್ನಮಯತ್ವ ರೂಪವಾದ ಪುರುಷನಿಗೆ ಕೊಡುವ ವಿಶೇಷಣ. ಆದ್ರಿಂದ ಸವಾಯೇಶ ಪುರುಷೋನ್ನರ ಸಮಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಶಬ್ದದಿಂದ ದೇಹವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮ ಚೈತನ್ಯವನ್ನೇ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೋಡಿ, ಸಾರಾನ್ನಮಯತ್ವವಾದ ಪುರುಷನ ವಿಶೇಷಣವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಸಶಬ್ದದಿಂದ. ಈ ಸಾರಾನ್ನಮಯತ್ವ ರೂಪವಾದ ಪುರುಷನ ವಿಶೇಷಣ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಾರಾನ್ನಮಯತ್ವ ರೂಪವಾದ ರಸ ಎಂಬ ಆ ಪುರುಷ ಶಬ್ದದ ವಿಶೇಷಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅನ್ನ ರಸಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರಸಶಬ್ದ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ
ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಚೈತನ್ಯವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ದೇಹವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ. ರಸಶಬ್ದೇನ ಅನ್ನ ರಸಮಯ ಅಂಬಲ್ಲಿರುವ ರಸಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಶೇಷಣ ರಸಶಬ್ದದಿಂದ ಸಹಿತವಾಗಿ ಆ ಅನ್ನ ಪದದಿಂದ ಸಾರಾನ್ನಮಯತ್ವ ರೂಪವಾದ ಪುರುಷ ವಿಶೇಷಣವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ತತ್ ಸಾರಭೂತಂ ಆ ಸಾರಾನ್ನಮಯತ್ವ ರೂಪವಾದ ಪುರುಷದ ವಿಶೇಷಣವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಅತ್ರ ಉಚ್ಯತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಇಷ್ಟು ಭಾಷ್ಯದ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿ ಬರೀತಾರೆ ನೋಡಿ. ಸವಾಯೇಷ ಪುರುಷಃ ಇತಿ ವಾಕ್ಯೇನ ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯಮೇವ ಪರಾಮೃಶ್ಯತೆ ನ ದೇಹ. ಮೊದಲು ವಿಷಯವನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸವಾಯೇಷ ಪುರುಷೋನ್ನರ ಸಮಯ ಅಂಬೋಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತತ್ಶಬ್ದದಿಂದ ಸಹ ಅಂಬುವ ತತ್ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಇಲ್ರಿ, ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲೋ ಹಿಂದೆ ದೂರ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಶಬ್ದ, ಆತ್ಮನ ಆಕಾಶ ಸಂಭೂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಅನೇಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಅನ್ನದ ಸೃಷ್ಟಿ, ಅನ್ನದಿಂದ ದೇಹದ ಸೃಷ್ಟಿ. ಆತ್ಮನ ಆಕಾಶ ಸಂಭೂತ, ಆತ್ಮನಿಂದ ಆಕಾಶ, ಆಕಾಶದಿಂದ ವಾಯು, ವಾಯುವಿನಿಂದ ಅಗ್ನಿ, ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ನೀರು, ನೀರಿನಿಂದ ಪೃಥ್ವಿ, ಪೃಥ್ವಿಯಿಂದ ಔಷಧಿಗಳು, ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಅನ್ನ, ಅನ್ನದಿಂದ ಪುರುಷ ದೇಹ. ಆತ್ಮನ ಆಕಾಶ ಸಂಭೂತ ಆಕಾಶಾದ್ವಾಯು, ವಾಯೋರಗ್ನಿ, ಅಗ್ನೇರಾಪ, ಅದ್ಭ್ಯ ಪೃಥಿವೀ, ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಓಷಧಯಃ, ಓಷಧೀಭ್ಯೋನ್ನಂ, ಅನ್ನಾತ್ ಪುರುಷಃ ಸವಾಯೇಷ ಪುರುಷೋನ್ನರ ಸಮಯಃ. ಸಹ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಸಹ ಎಂಬುವ ತತ್ಶಬ್ದದಿಂದ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಸಕ್ತನಾದ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಆತ್ಮನ ಆಕಾಶ ಸಂಭೂತ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಹಳ ದೂರ ಆದ. ಆದ್ರಿಂದ ದೂರೋಕ್ತಿ ವಿರೋಧ ಬರ್ತದಲ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ದೂರೋಕ್ತಿ ವಿರೋಧನೂ ಬರಲ್ಲ. ಒಂದು ನಚ ತಸ್ಯ ದೂರೋಕ್ತಿ ವಿರೋಧ, ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯ ತತ್ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ದೂರೋಕ್ತಿ ವಿರೋಧ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬರಲ್ಲ. ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ಪುರುಷ ಪದೇನ ಅಪ್ರಕೃತತ್ವ ವಿರೋಧಶ್ಚ, ಪುರುಷ ಪದದಿಂದ ದೇಹ ಪ್ರಕೃತ ಆಗ್ಯದ ಹೊರತು ಆತ್ಮ ಪ್ರಕೃತ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಆತ್ಮ ಇವನು ಅಪ್ರಕೃತ, ಅಪ್ರಕೃತತ್ವ ವಿರೋಧ, ದೂರೋಕ್ತಿ ವಿರೋಧ ಅಂಬೋದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವತಃ ಹಾಗೇನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ದೂರೋಕ್ತ ವಿರೋಧಿಯಾಗಲಿ ಅಪ್ರಕೃತತ್ವ ವಿರೋಧವಾಗಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯತಃ ನೋಡಿ, ಆಕಾಶಾದಿ ಪುರುಷಾಂತ ಶಬ್ದೈ ಉಕ್ತಂ ಆಕಾಶಾದಿ ಸಾರಭೂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಚೈತನ್ಯಮೇವ ಪರಾಮರ್ಶ ವಾಕ್ಯೇನ ಉಚ್ಯತೆ. ನೋಡಿ, ಆತ್ಮನ ಆಕಾಶ ಸಂಭೂತ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ, ವಾಯು, ಅಗ್ನಿ, ನೀರು, ಔಷಧಿಗಳು, ಪೃಥ್ವಿ, ಅನ್ನ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ? ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಪುರುಷ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದವುಗಳೇನು ಭೂತ, ಭೂತಾಭಿಮಾನಿ, ಅವರ ದೇಹ, ಆ ಮೂರರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಭಗವಂತ, ಹರಿ ಎಂಬ 4 ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮ ಚೈತನ್ಯವನ್ನೇ ಸವಾಯೇಷ ಪುರುಷೋನ್ನರ ಸಮಯ ಎಂಬುವ ಪರಾಮರ್ಶ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಕಾಶದಿಂದ ವಾಯು, ವಾಯುವಿನಿಂದ ಅಗ್ನಿ, ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ನೀರು, ನೀರಿನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ? ನೀರಿನಿಂದ ಪೃಥ್ವಿ, ಪೃಥ್ವಿಯಿಂದ ಔಷಧಿಗಳು, ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಅನ್ನ, ಅನ್ನದಿಂದ ಶರೀರ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಚೈತನ್ಯವೇ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಆಕಾಶಾದಿ ಪುರುಷಾಂತ ಶಬ್ದೈ, ಆಕಾಶ ಶಬ್ದದಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪುರುಷ ಶಬ್ದದವರೆಗೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ ಉಕ್ತಂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದು? ಬ್ರಹ್ಮ ಚೈತನ್ಯವೇ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಆದಿ ಸಾರಭೂತಂ, ಆಕಾಶಾದಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾರಭೂತನಾಗಿ ಇದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ ಚೈತನ್ಯವನ್ನೇ ಸವಾಯೇಶ ಪುರುಷೋನ್ನರ ಸಮಯ ಎಂಬ ಪರಾಮರ್ಶ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಂತ ಪರಾಮರ್ಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಏವಂ ತರ್ಹಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪುರುಷ ಪದೇನ ದ್ವಯೋರಪ್ಯುಕ್ತತ್ವಾತ್ ಉಭಯ ಪರಾಮರ್ಶ ಅಯಮಸ್ತು ಇತಿ ನ ವಾಚ್ಯಂ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಪುರುಷ ಶಬ್ದ ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಪುರುಷ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅನ್ನಾತ್ ಪುರುಷ ಸವಾಯೇಶ ಪುರುಷೋನ್ನರ ಸಮಯ, ಎರಡು ಬಾರಿ ಪುರುಷ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷ ಶಬ್ದದಿಂದ ದೇಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಕೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪುರುಷ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತಿ ನಚ ವಾಚ್ಯಂ, ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ಕಿಂತು ಪುರುಷ ಸಾರಭೂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಮಾತ್ರಮೇವ ಅನ್ಯದ್ವಿಹಾಯ ಉಚ್ಯತೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗೆ ಹೇಳಬಾರದು ಅಂತ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕುತಃ ತತ, ಪುರುಷ ಶಬ್ದದಿಂದ ದೇಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಕೃತರಾಗಬಹುದು. ದೇಹವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ. ಯಾಕೆ? ಕಿಂತು ಪುರುಷ ಸಾರಭೂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಮಾತ್ರಮೇವ ಅನ್ಯದ್ವಿಹಾಯ ಉಚ್ಯತೆ. ಬೇರೆದನ್ನ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡದೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಚೈತನ್ಯವನ್ನೇ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಪುರುಷ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಕುತಃ ಏತತ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, ರಸ ಶಬ್ದೇನ ವಿಶೇಷಣಾತ್. ರಸ, ರಸ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ರಸ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಶೇಷಣದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡಿ, ರಸ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಪುರುಷಂ ಚೈವ ವಿದ್ಯನಾದಿ ಉಭಾವಪಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಾತು 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಂ ಪುರುಷಂ ಚೈವ ವಿದ್ಯನಾದಿ ಉಭಾವಪಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಪದದಿಂದ ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಪದದಿಂದ ಚೇತನ ಪ್ರಕೃತಿಗಳು. ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮರು, ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೇತನ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಚೇತನ ಪ್ರಕೃತಿ, ಎರಡೂ ಪ್ರಕೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ಥೋಪಿ ಭುಂಕ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಜಾನ್ ಗುಣಾನ್ ಅಂತ ಮುಂದೆ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಜನ್ಯವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ದುಃಖಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಯಾರು? ಈ ಜೀವ. ದುಃಖಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಜೀವ. ದುಃಖಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂಬೋ ವಿಶೇಷಣದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಪುರುಷ ಶಬ್ದದಿಂದ ಜೀವ ಅಂತೆ ನಾವು ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ವಸ್ತುತಃ ಪುರುಷ ಶಬ್ದದಿಂದ ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಕೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಂ ಪುರುಷಂ ಚೈವ ವಿದ್ಯನಾದಿ ಉಭಾವಪಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷ ಶಬ್ದದಿಂದ ಜೀವ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಕೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನನ್ನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಕೃತನಾದರೂ ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಅಂತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಏನು ವಿಶೇಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷನಿಗೆ. 3ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಜನ್ಯವಾದ ದುಃಖಾದಿಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವವನು ಈ ಪುರುಷ. ಪ್ರಕೃತಿಜನ್ಯವಾದ ದುಃಖಾದಿಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾಗುತ್ತಾರೆ? ಜೀವ ಅಂತೆ ಅರ್ಥ. ಜೀವ ಅಂತೆ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಗೋಬಾರದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನಾತ್ ಪುರುಷ ಸವಾಯೇಶ ಪುರುಷೋನ್ನರ ಸಮಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ, ಪುರುಷ ಶಬ್ದದಿಂದ ದೇಹ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಕೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಾತ್ ಪುರುಷ
ಪುರುಷ ಶಬ್ದದಿಂದ ದೇಹವು ಪ್ರಕೃತವಾಗಿದೆ. ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಸಶಬ್ದವನ್ನ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ರಸಶಬ್ದವನ್ನ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಸ ರಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸವಾಯೇಶ ಪುರುಷೋನ್ನರ ಸಮಯ. ರಸ ರಸ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಾನ್ನತ್ವ, ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಾನ್ನತ್ವ ಎಂಬುದು ಪ್ರಚುರವಾಗಿದೆ. ಸಾರಾನ್ನತ್ವ ಎಂಬ ಪ್ರಾಚುರ್ಯವುಳ್ಳ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಪುರುಷ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ದೇಹವಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಏನು? ಯಥಾ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಪುರುಷಂ ಚೈವ ವಿದ್ಯನಾದಿ ಉಭಾವಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುರುಷ ಶಬ್ದೇನ ದ್ವಯೋಹೋ ಪ್ರಕೃತತ್ವೇಪಿ. ಪುರುಷ ಶಬ್ದದಿಂದ ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತರಾದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷಣ ಹೇಳಿದರು. ಏನಂತ? ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥೋಪಿ ಭುಂಕ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿಜಾನ್ ಗುಣಾನ್. ಪ್ರಕೃತಿಜಾನ್ ಗುಣಾನ್ ಭುಂಕ್ತೆ. ಪುರುಷನಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಜನ್ಯವಾದ ದುಃಖಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಪುರುಷ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖಾನುಭವಿತೃತ್ವ ವಿಶೇಷಣೇನ, ದುಃಖಾನುಭವಿಯಾದ ಪುರುಷ ಅಂತ ಪುರುಷನಿಗೆ ವಿಶೇಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥೋ ಹಿ ಭುಂಕ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿಜಾನ್ ಗುಣಾನ್ ಇತಿ ಜೀವಹಾಯೇವ ಉಚ್ಯತೆ. 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಕೃತರಾದರೂ ಜೀವನನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು. ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ದುಃಖಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಜೀವನನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಏವಂ ಅನ್ನಾತ್ ಪುರುಷ ಇತ್ಯುಭಯೋ ಪ್ರಕೃತತ್ವೇಪಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನಾತ್ ಪುರುಷ ಅಂಬೋಲಿ ಪುರುಷ ಶಬ್ದದಿಂದ ದೇಹ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಕೃತರಾದರೂ ಕೂಡ ಸವಾಯೇಶ ಪುರುಷೋನ್ನರ ಸಮಯ ಇತಿ ಸಾರಾನ್ನಮಯತ್ವ ವಿಶೇಷಣೇನ. ರಸ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸಾರಾನ್ನಮಯತ್ವ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯ ಪುರುಷನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾರಾನ್ನಮಯತ್ವ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣ ಹೊಂದೋದು ಯಾರಿಗೆ? ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಾಮರ್ಶಃ ಏವ ಜ್ಞಾಯತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಪರಾಮರ್ಶ ಮಾಡಬೇಕು ರಸಶಬ್ದ ಇರೋದರಿಂದ. ಇತಿ ಭಾವ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಉಕ್ತಂಚ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಭಾಗವತದ ಏಕಾದಶ ಸ್ಕಂದದ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಬಹೂನಾಂ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶೆ ಏಕಯಾಭಿದಯೈವತೋ ತಯೈವಾಭಿದಯಾ ತೇಷಾಂ ಪರಾಮೃಶ್ಯೈಕಮುಚ್ಯತೆ. ಭಾಗವತದ ಏಕಾದಶ ಸ್ಕಂದದ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಬಹೂನಾಂ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶೆ ಏಕಯಾಭಿದಯೈವತೋ ತಯೈವಾಭಿದಯಾ ತೇಷಾಂ ಪರಾಮೃಶ್ಯೈಕಮುಚ್ಯತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಶಬ್ದದಿಂದ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ, ಒಂದೇ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಪೂರ್ವ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಾಧಕವಾದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಶೇಷಣ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷಣ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆ ವಿಶೇಷಣ ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನೋ ಪರಮಾತ್ಮ. ಇಲ್ರಿ ಪ್ರಕೃತಿಜನ್ಯವಾದ ದುಃಖಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಪುರುಷ ಇವನು. ದುಃಖಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಪುರುಷ. ಪುರುಷ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ದುಃಖಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವನು ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದುಃಖಾದಿಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತೋಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಿಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಶಬ್ದದಿಂದ ದೇಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಸಕ್ತರಾದರೂ ಕೂಡ ರಸಶಬ್ದ ಪುರುಷ ಪದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ರಸನಾದ ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಾರಾನ್ನಮಯನಾದ ಪುರುಷ. ಸಾರಾನ್ನಮಯನಾದ ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಆಗಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಸಕ್ತಗಳಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಶಬ್ದದಿಂದ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ತಯೈವ ಅಭಿದಯ ತೇಷಾಂ ಪರಾಮೃಶ್ಯೈಕ ಮುಚ್ಯತೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ
ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು ಒಂದೇ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಸಕ್ತವಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದದಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದು ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಆ ವಿಶೇಷಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೂ ಆ ವಿಶೇಷಣಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನೇ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೀತೆಯ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಶಬ್ದದಿಂದ ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮರು ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣ ಕೊಟ್ಟರು ದುಃಖಾನುಭವಿತೃತ್ವ, ದುಃಖವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಪುರುಷ. ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗಿರಬಹುದು ಪುರುಷ ಪದದಿಂದ, ಆದರೆ ದುಃಖವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನನ್ನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಪುರುಷ ಪದದಿಂದ ದೇಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಪುರುಷನಿಗೆ ಪುರುಷ ಪದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷಣ ಇದೆ. ಸವಾಯೇಶ ಪುರುಷೋನ್ನರ ಸಮಯ, ರಸ ಶಬ್ದ ವಿಶೇಷಣ ಇದೆ. ರಸ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ, ಸಾರಾನ್ನಮಯನಾದ ಪುರುಷ. ಸಾರಾನ್ನಮಯನಾದ ಪುರುಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇಹವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ ಬರಲ್ರಿ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ದೂರಸ್ತತ್ವ ಏನು ದೋಷವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ರಸಶಬ್ದ ವಿಶೇಷಣವಿರೋದರಿಂದ. ಏತಚ್ಚ ಸವಿಸ್ತರಂ ಉಕ್ತಂ ಉತ್ತರ ಪ್ರಸ್ಥಾನೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರು. ಏತಚ್ಚ ಸವಿಸ್ತರಂ, ಈ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರಸ್ಥಾನೇ ಉಕ್ತಂ. ಉತ್ತರ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದೋದಿತೆ ತಸ್ಮಿನ್ ಇತ್ಯಾದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದೋದಿತೆ ತಸ್ಮಿನ್ ಆತ್ಮಶಬ್ದಂ ಪ್ರಯುಜ್ಯ ಚ ತಸ್ಮಾದಾಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಂಚ ಪ್ರೋವಾಚಾತ್ರ ಚತುರ್ವಿಧಾ ಭೂತಂ ಭೂತಾಭಿಮಾನಿ ಚ ತದ್ದೇಹೋ ಅಂತರ್ನಿಯಾಮಕಃ. ಭೂತಂ ಭೂತಾಭಿಮಾನಿ ಚ ತದ್ದೇಹೋಂತರ್ನಿಯಾಮಕಃ ಹರಿಶ್ಚಾಕಾಶ ಶಬ್ದೋಕ್ತಃ. ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಉತ್ತರ ಪ್ರಬಂಧ ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರವರ್ತಕತ್ವೇನ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವೋ ಹರೇರ್ಜನಿ ಆಕಾಶಾದಿಷು ನಾನ್ಯಾಸ್ತಿ. ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಉಂಟ್ರಿ. ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ವಿವರಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದೋದಿತೆ ತಸ್ಮಿನ್ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಸರಿ, ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ನೋಡಿ. ನಾನು ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಆನಂದಮಯ ಮೇ ಶುದ್ಧಂತ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಇತಿ ಸ್ಥಾನಾಂತರೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿತ ಶುದ್ಧೀನಾಂ ಅನ್ನಮಯಾದೀನಾಂ ಕಥಂ ಬ್ರಹ್ಮತಾ ಉಚ್ಯತೆ ಇತ್ಯತೋ ವಾ ಆಹಾರಸೇತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಪುರುಷ ಪದಕ್ಕೆ ರಸ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಪುರುಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ್ನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಿರಜಾಹೋಮ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿರಜಾಹೋಮ ಪ್ರಕರಣದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಕೋಶಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಆ ವಾಕ್ಯ ಹಂಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಆನಂದಮಯ ಮೇ ಶುದ್ಧಂತಾಮಂತ. ಇತಿ ಸ್ಥಾನಾಂತರೆ ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಿರಜಾಹೋಮ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿತ ಶುದ್ಧೀನ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮಯ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಶಗಳನ್ನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಅನ್ನಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹೇಗೆ? ಅನ್ನಮಯಾದೀನಾಂ ಕಥಂ ಬ್ರಹ್ಮತಾ ಉಚ್ಯತೆ, ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇತ್ಯತೋ ವಾ ಆಹಾ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ
ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಸಶಬ್ದದಿಂದಲೇನೆ ಮತ್ತೆ ರಸಶಬ್ದೇನ ವಿಶೇಷಣ ತತ್ತತ್ ಸಾರಭೂತಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಮುಚ್ಯತೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯವೇ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಏನು ನೋಡಿ. ಭವೇದೇತತ್ ಯದಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿತ ಶುದ್ಧಯ ಅನ್ನಮಯಾದಯೋಪಿ ಅತ್ರ ಉಚ್ಯಂತೆ ನ ಏತದಸ್ತಿ ಕಿಂತು ತತ್ತತ್ ಕೋಶಗತಂ ತತ್ತನ್ನಿಯಾಮಕಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಚೈತನ್ಯಮೇವ ಉಚ್ಯತೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಕೋಶಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನೋಡಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲ. ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಕೋಶಗಳ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಹಂಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಭವೇದೇತದ್ಯದಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿತ ಶುದ್ಧಯ, ಶುದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಕೋಶಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಾರ್ಥಿತ ಶುದ್ಧಯ ಅನ್ನಮಯಾದಯೋಪಿ ಅತ್ರ ಉಚ್ಯಂತೆ ಯದಿ, ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಕೋಶಗಳೇ ಶುದ್ಧವಾಗಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ನ ಈತದಸ್ತಿ, ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕಿಂತು ಏನು, ತತ್ತತ್ ಕೋಶಗತಂ, ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತತ್ತನ್ ನಿಯಾಮಕಂ, ಆ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ನಿಯಾಮಕವಾದ, ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ನಿಯಾಮಕವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಚೈತನ್ಯವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೂತಾಹ ಇಲ್ರಿ, ಆನಂದಮಯ ಶುದ್ಧಂತಾಂ ಮೇ ಆನಂದಮಯ ಶುದ್ಧಂತಾಂ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗತ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಾಮಕವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಚೈತನ್ಯವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಿ ನೀವು? ಕುತಃ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನರಸಮಯ ಸವಾಯೇಶ ಪುರುಷೋನ್ನರಸಮಯ ಇತ್ಯಾದೌ ರಸೋ ವೈ ಸಹ ಇತ್ಯಂತೆ ಚ ಏತೇಷಾಂ ಕೋಶೌ ವ್ಯಾವೃತ್ಯರ್ಥಮೇವ ರಸಶಬ್ದೇನ ವಿಶೇಷಣಾತ್ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ, ಅನ್ನರಸಮಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿ ಆದಿಯಲ್ಲಿ, ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಪುರುಷನಿಗೆ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ರಸಶಬ್ದ. ಸಾರಾನ್ನಮಯನಾದವನು ಪುರುಷ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಂದ್ರೆ ರಸ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ? ರಸೋ ವೈ ಸಹ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ರಸಶಬ್ದ ಪ್ರಕೃತವಾಗಿದೆ, ಕೊನೆಗೆ ಆ ರಸ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಆನಂದಮಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ರಸ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಾನ್ನಮಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಕೋಶ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಏತೇಷಾಂ ಕೋಶೌ ವ್ಯಾವೃತ್ಯರ್ಥಮೇವ, ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ. ಅನ್ನಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕೋಶ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿಯೇನೆ ರಸ. ಸವಾಯೇಶ ಪುರುಷೋನ್ನ ರಸಮಯ, ರಸ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ, ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳಿಗೆ ರಸ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಸ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ದೇಹವಾಗಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಶವಾಗಲಿ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ರಸಶಬ್ದೇನ ವಿಶೇಷಣಾದಿತ್ಯರ್ಥ. ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಶ ಅಂತ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆನಂದಮಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ರಸಶಬ್ದ ವಿಶೇಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರಸ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಸಾರಾನ್ನಮಯನಾದವನು. ರಸೋ ವೈ ಸಹ, ಸಹ ರಸಃ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ರಸ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಸಾರ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ರಸೋ ವೈ ಸಹ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ನಾನು ಯದಿ ಪರಿದೃಶ್ಯಮಾನ ದೇಹ ಏವ ನ ಅನ್ನಮಯ ಕಿಂತು ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಕಥಂ ತರ್ಹಿ ತಸ್ಯೇದಮೇವ ಶಿರಃ ಇತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನಿರ್ದೇಶಃ.
ನಹಿ ಯುಜ್ಯತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣತಕ್ಕಂತ ದೇಹವೇ ಅನ್ನಮಯವಲ್ಲ. ಅನ್ನಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅನ್ನಮಯ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇದೇ ಅವನ ಶಿರಸ್ಸು ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನಿರ್ದೇಶ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅನ್ನಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ? ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅನ್ನಮಯ. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅನ್ನಮಯ ಅಂದ್ರೆ ತಸ್ಸೇದಮೇವ ಶಿರಃ, ಇದು ಅನ್ನಮಯನ ಶಿರಸ್ಸು ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನಿರ್ದೇಶ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಯದಿ ಪರಿದೃಶ್ಯಮಾನ ದೇಹ ಏವ ನ ಅನ್ನಮಯ ಕಿಂತು ಬ್ರಹ್ಮೈವ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಈ ದೇಹ ಇದು ಅನ್ನಮಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಕಿಂತು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅನ್ನಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಥಂ ತರ್ಹಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಸ್ಸೇದಮೇವ ಶಿರಃ, ಇದು ಅನ್ನಮಯನ ಶಿರಸ್ಸು. ಇತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನಿರ್ದೇಶ ಕಥಂ ಯುಜ್ಯತೆ, ಹಿಂಗ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನಿರ್ದೇಶ ಹೆಂಗ್ ಕೂಡ್ತದ್ರಿ, ಇದು ಹೇಗೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇತಿ ನಚವಾಚ್ಯಂ. ಏನು? ಉಪನಿಷತ್ ದ್ರಷ್ಟ ಮುನಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಪರೋಕ್ಷೀಕೃತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೋ ನಿರ್ದಿಶತಿ ಇತಿ. ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬಹುದೇನು ಅಂತ. ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ದ್ರಷ್ಟಾರರಾದ ಋಷಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ತಸ್ಸೇದಮೇವ ಶಿರಃ, ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಶಿರಸ್ಸು ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಿಂಗ ಅನ್ಬೋದ್ರಿ, ಇದೇನಂತ ಇದ್ರು ಒಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ದೇಹವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನಮಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು ನೀವಂತ ಇದ್ದೀರಿ. ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಅನ್ನಮಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಅವನ ಶಿರಸ್ಸು, ಇದು ಅವನ ದಕ್ಷಿಣ ಪಕ್ಷ, ಇದು ಅವನ ವಾಮ ಪಕ್ಷ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನಿರ್ದೇಶ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ರಿ, ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ದ್ರಷ್ಟಾರರಾದ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರ ನೋಡಿ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಶಿರಸ್ಸು ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡು ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಇತಿನಚ ವಾಚ್ಯಂ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಥಾ ಸತಿ ತೇನ ಅಪರೋಕ್ಷೀಕೃತ ಪ್ರಾಣಮಯಾದವು ತತ್ಪ್ರಸಂಗಾತ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಮಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದು ಶಿರಸ್ಸು ಅಂತ ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಸ್ಸೇದಮೇವ ಶಿರಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣಮಯಾದಿಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತಸ್ಸೇದಮೇವ ಶಿರಃ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ. ತಥಾ ಸತಿ ತೇನ ಅಪರೋಕ್ಷೀಕೃತ ಪ್ರಾಣಮಯಾದವು ತತ್ಪ್ರಸಂಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ದೇಶ ವೈಯರ್ಥ್ಯಾಚ ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ಇದಮಿತಿ. ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವಾಗ, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಣತಾ ಇರುವಾಗ ಆವಾಗ ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡೋದು ಹೇಳೋ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಣತಾ ಇರುವಾಗ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನ ತಲೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ಇದು ಶಿರಸ್ಸು ಅಂತ ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಣತಾ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ತಸ್ಸೇದಮೇವ ಶಿರಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ದೇಹವೇ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮಯ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಅನ್ನಮಯ ಅಂತ ಅನ್ನಬಾರದು ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಬಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ಇದಮಿತಿ ಅಂದ್ರು. ಇದಮಿತಿ ಚ ದೃಶ್ಯಮಾನ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಇದಮಿತಿ ಚ ದೃಶ್ಯಮಾನ ಸನ್ನಿಹಿತತ್ವಾತ್. ನೋಡಿ, ಅನ್ನಮಯನಾದ ಭಗವಂತನ ಶಿರಸ್ಸು ಕೈ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಶಿರಸ್ಸು ಕೈಗಳಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಎಂಬ ನಿರ್ದೇಶ ಕೂಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೀಕಾರೆ ಬರೆದರು. ದೃಶ್ಯಮಾನ ಶಿರಃ ಪಕ್ಷಾದವು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ತಲೆ, ಕೈ, ಕಾಲು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮಯ ಭಗವತ್ ಶಿರಃ ಪಕ್ಷಾದೇಹ ಸನ್ನಿಹಿತತ್ವ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಕಾಣುವ ಈ ದೇಹದ ತಲೆ, ತೋಳು, ಕೈಕಾಲುಗಳು ಏನಿವೆ, ಈ ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಿರಸ್ಸು, ತೋಳು, ಅವಯವಗಳು ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿವೆ ಎಂಬುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಸ್ಸೇದಮೇವ ಶಿರಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಬಟ್ಟೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ತೊಡೆಯನ್ನ
ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ಇದು ತೊಡೆ, ಇದು ಉರು, ಇದು ತೊಡೆ ಅಂತ ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ತಸ್ಸೇದ ಮೇ ಬಶಿರಃ ಎಂಬ ನಿರ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದೇಹದ ಅವಯವಗಳೇನಿವೆ, ಈ ದೇಹದ ಅವಯವಗಳಲ್ಲೇನೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವಯವಗಳೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ. ತಸ್ಸೇದ ಮೇ ಬಶಿರಃ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕೈ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಒಳಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಟ್ಟೆ ಒಳಗಿದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಕೈ, ಇದು ನನ್ನ ಕೈ. ಎದೆ ದೇಹದ ಭಾಗ ಒಳಗಿದೆ, ಎದೆ ಭಾಗ. ಇದು ನನ್ಯದೆ 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 ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದು ಅಂತಂದದ್ದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಅದು ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಳಗಿಂದು ನನ್ನ ಎದೆ, ನನ್ನ ಕೈ, ನನ್ನ ಕಾಲು, ನನ್ನ ತೊಡೆ ಹಿಂಗಂತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರು. ಏನು ನೋಡಿ, ವಸ್ತ ಪ್ರಾವೃತ ಜಾನುಬತ ಇತಿ ಚ ನಿರ್ದೇಶ ಯುಜ್ಯತೆ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಕಾಲಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡ ತೊಡೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಇದು ಅಂತ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡಬಹುದೋ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿರುವ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವಯವಗಳು. ಅಂದರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನ್ನಮಯನಾದ ಆ ಭಗವಂತನ ಶಿರಸ್ಸು, ತೋಳು ಮೊದಲಾದ ಅವಯವಗಳು ಈ ಮುಂದೆ ಕಾಣುವ ದೇಹದ ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿವೆ. ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಸ್ಸೇದ ಮೇ ಬಶಿರಃ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಈ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯ, ಮನೋಮಯ, ವಿದ್ಯಾನಮಯ, ಆನಂದಮಯ ಪಂಚರೂಪಗಳು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳೇ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ನನು ತಥಾಪಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಾಳೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾಠ ನೇರವಾಗಿ ಮಠದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ನೇರವಾಗಿ ಮಠದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ